کمیٹی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ عرفان صاحب, آپ نے وقت دیا. عرفان صاحب بتائیے گا, وزیر اعظم کے بھی رابطے ہو رہے ہیں کل سے, بڑی اہم دیگر شخصیات سے ان کے ٹیلی فونک رابطے ہوئے ہیں, کیا باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں؟ دیگر ملکوں کا بھی کردار ہے, پاکستان کا سٹانس ایران کو لے کر پہلے دن سے واضح ہے, کیا لگ رہا ہے یہاں سے معاملات آگے جائیں گے یا یہ سیز فائر ابھی ٹیمپرری لگ رہا ہے پاکستان کو؟ بہت شکریہ عبداللہ اور علینا. معاملہ یہ ہے کہ صورتحال پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ بھارت نے جو ہم پہ حملہ کیا اور ہم نے اس کا جو دفاع کیا اور ایک مؤثر جواب دیا, وہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی ہمارے لیے اور ہمیں چوکنا ہونا پڑا. اور اس کے فوراً بعد جو ایران کے اوپر اسرائیل نے حملہ کر دیا تو جنگ ایک نئے انداز سے ہماری دہلیز پہ آ بیٹھی, ہمارے گھر کے بالکل پڑوس پہ آ بیٹھی, اور ایک ایسے ملک میں آ بیٹھی جو اسلامی ملک ہے, جس کے ساتھ ہمارے بڑے قریبی رشتے ہیں اور جس کے ساتھ ہماری ہمسائیگی ہے. تو گویا خطہ جو ہے وہ بالکل ایک آتش فشاں بن گیا. اور عبداللہ اس میں جو کمپلیکیشنز ہمارے لیے پیدا ہوتی چلی گئی مسلسل, وہ یہ ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تعلقات کے اندر ایک بہتری کی صورت ہم پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں, جو بڑی ایک ویلکم سائن ہے. ہم نے تائید کی یا حمایت کی یا پروپوز کیا کہ انہیں نوبیل انعام بھی ملنا چاہیے. وہ بھی ہم وہاں بھی بگاڑ نہیں پیدا کرنا چاہتے تھے. ایران کے ساتھ ہمارا ایک تعلق رشتہ ہے, وہاں بھی ہمیں ایک سٹینڈ لینا پڑا جو ہم نے لیا, بڑا جینوئن اخلاقی اور سیاسی اور سفارتی حمایت کے حوالے سے لیا. اس کے بعد پھر مزید کمپلیکیشن یہ پیدا ہو گئی کہ جو قطر پہ جو تنصیبات تھیں امریکہ کی, وہاں پہ حملہ ہوا. تو اب ہم ایک بالکل تنی رسی پہ چل رہے تھے کہ قطر کے اوپر حملے کی حمایت بھی نہیں کر سکتے, ایران سے بگاڑ نہیں پیدا کر سکتے, قطر سے نہیں کر سکتے. سعودی عرب میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی, پاسپورٹ کے دوسرے ملکوں میں پیدا ہو گئی, UAE کے اندر پیدا ہو گئی. تو ایک بڑی کمپلیکیٹڈ صورتحال تھی. لیکن ہماری حکومت نے, ہماری وزارت خارجہ نے, ہمارے تمام جو متعلقہ ادارے ہیں, قومی سلامتی کونسل نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے میرا خیال ہے ہینڈل کیا ہے اس ساری سچویشن کو. اب ہمارا جو بنیادی نقطہ یہی ہے کہ وہ جارحیت نہیں ہونی چاہیے اور کسی بھی ملک کی آزادی اور خود مختاری جو ہے اس کو مفلوج نہیں کرنا چاہیے. میں نے تو کم از کم نہیں دیکھا عبداللہ اور علینا کہ اس طرح چن کے جو شخصیات ہیں, وہ سائنسدان ہیں یا سیاستدان ہیں, وہ ایک مہم کے طور پر, ایک منصوبے کے طور پر قتل کیے جاتے رہے ہوں, اور وہاں کے جو سربراہ ریاست ہیں کسی بھی آئینی طریقے سے ان کا نام لے کے کہا گیا ہوگا کہ اب ہم ان کو قتل کرنے جا رہے. تو اینی ہاؤ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ویلکم تو ہم نے اسے کیا ہے, اور سارے ہی ممالک نے کیا ہے, متاثرہ ممالک نے بھی کیا ہے. ٹھیک ہے, اپنے اپنے طور پہ سب یہ دعوے کریں کہ جی ہم کامیاب رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں, جشن منائیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے اور ہم امن کے لیے کوشاں ہیں, اور ہمیں توقع یہ ہے, صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بہت سی باتوں سے اختلاف کے باوجود یہ ایک اچھا سائن ہے, ویلکم سائن ہے کہ وہ جنگ سے گریز کرنا چاہتے ہیں اور جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے. اگر امریکہ جنگ سے گریز کرنا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ معاملات مجھے یوں لگتا ہے کہ بہتری کی طرف جائیں گے. اگرچہ اس سارے معاملے کے اندر جو اسرائیل ہے اور اس کا بھارت کے ساتھ جو تازہ ترین گٹھ جوڑ سامنے آیا ہے, یہ ایک الارمنگ چیز ہے جس کے لیے ہمیں چوکنا رہنا ہوگا. اچھا, اس کے لیے عرفان صدیقی صاحب ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے مزید اپنی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی کی ہے, یا ہم جس طرح سے بڑھ رہے تھے ہم نے وہی سٹیٹس کو برقرار رکھا ہے؟ میرا خیال یہ ہے علینا کہ ہمیں کہیں پہ کوئی ایسا نہیں لگا کہ ہم نے کوئی غلط حکمت عملی اپنائی ہے یا ہم نے کوئی غلط راستہ چن لیا ہے. ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ کسی خاص موقع پہ ہم ایک ایسے رخ پہ چل پڑے جو ناپسندیدہ نکلا, جس کے نتائج اچھے نہ نکلے. اب یہ جو معاملات رہے ہیں بھارت کے پاکستان پہ حملے کے بعد سے لے کے اب تک, خطے کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے, امریکہ کے حوالے سے, اسرائیل کے حوالے سے, ایران کے حوالے سے, دوسرے ممالک کے حوالے سے جو پالیسی ہماری بنی ہے, رہی ہے,
एक बड़ी तनी रस्सी पे हम चल रहे हैं, और तनी रस्सी पे बड़ी इस्तकामत से चल रहे हैं। और इसका सबसे अच्छा पहलू ये है कि कहीं मुल्क के अंदर इस पॉलिसी पे इख्तलाफी राय कोई नहीं है। अवाम भी इसके साथ हैं, इस पॉलिसी के साथ, इंटेलेक्चुअल साथ हैं, मीडिया साथ है, पार्लियामेंट साथ है। तो गोया ये एक हमारी बड़ी मौसर कौमी हिकमत अमली है जिस पे हम अब तक चल रहे हैं, और मुझे नहीं लगा कि कहीं पे हमें इसको छोड़ के कोई दूसरा रास्ता अपनाना नेशनल चाहिए। सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी हुआ था, मीटिंग भी हुई थी, और जाहिर है जो हालिया तनाज़ा है हमारे हमसाए का, उस पे तो हमारी जो राय, हमारा जो मौक़िफ़, हमारी जो पॉलिसी थी वो तो वाज़े है। लेकिन अभी आपने ख़ुद ही जिक्र किया इसराइल इंडिया गठजोड़ का, और आपको पता ही है नरेंद्र मोदी बड़े इंस्पायर्ड हैं नेतन्याहू साहब से, और हमारे यहाँ तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी उन्हें सस्ती कॉपी भी करार दे चुके हैं। अब जिस तरह से वो टारगेटेड कार्रवाइयाँ करते रहे हैं ईरान में, जो हरबे उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, आर वी कंसर्न्ड, आर वी प्रिपेयर्ड? हमने अपनी हिकमत अमली हमारी सही है या उसमें कुछ तब्दीली करना शुरू कर दी है? हम इसको किस तरह से टैकल करने का इरादा रखते हैं, उसकी क्या तैयारी है हमारी? अब्दुल्ला, मैंने जैसे पहले अर्ज किया आपसे कि हमें अपनी मौजूदा पॉलिसी जो है उसमें कोई झोल ऐसा नजर नहीं आता। देखें, भारत के हवाले से कभी हमें कोई खुशफहमी नहीं रही, लिहाजा भारत अगर एक्सपोज हुआ, वो पहले भी हम पे सर दिफाई एतबार से वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इवन मोर चैलेंजिंग सिचुएशंस, क्योंकि भारत तो आपको पता है उन्होंने तो सिर्फ, हम तो सीज फायर कहते हैं, वो तो पॉज कहते हैं इसको। ऑफ कोर्स अब्दुल्ला, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कहने वाला था आपसे कि ये जंगें बहुत तवील जंगें नहीं रही हैं। हमारी जंग कोई 5 दिन की रही है, ये जंग कोई 12 दिन की रही है, लेकिन ये 12 और 5 17 दिन जो हैं, ये बहुत से छोटे छोटे सबक छोड़ गए हैं। ईरान को ये सबक मिला है, माजी में हमें इस पे हमारा थोड़ा सा हमें दिलशिकनी होती थी कि ईरान के रुझानात बाज़ औक़ात हमने भारत की तरफ देखे, अब वो ईरान पे वाज़ेह हो गया कि भारत क्या कर रहा है। ये एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। दूसरी बात ये है कि हमें ये मालूम हो गया, और दुनिया को भी मालूम हो गया, वो जो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि ताकत जो है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर मुझे याद है बहुत अच्छी तरह कि जब हमने 1998 में धमाके किए, मैं उन दिनों ऐवान सदर में होता था सदर रफीक तार मरहूम के साथ, तो मुझे बहुत सी डेवलपमेंट का पता है। बाद में भी नवाज शरीफ साहब ने भी मुझे बताया कि जब ये धमाकों का मसला आया तो इवन मुसल्लह अफवाज के जो सरबराह थे उनमें भी यकसुई नहीं थी जी। उनमें भी ये राय मौजूद थी कि जी के सर हमें गुरेज करना चाहिए और कोई और रास्ता चुनना चाहिए। तो लेकिन आज कोई दो राय नहीं है, आज एक राय बन गई है कि हमने, हमारे लीडर्स ने, हमारी सियासी क़यादत ने, हमारी फौजी क़यादत ने बहुत अच्छा फैसला किया था। ठीक है। तो जो आप प्रिपेयर्डनेस की बात कर रहे हैं वो जरूरी है। अभी हालिया बजट में भी हम माली मुश्किलात हमारी जानते हैं, लेकिन हमने हद्दुल मक़दूर कोशिश की है कि अपनी मुसल्लह अफवाज के दिफाई बजट में इजाफा किया जाए। इरफान साहब, इसके साथ साथ ये बताएं कि अभी ये जो ईरान के जौहरी प्रोग्राम के ऊपर अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ मुतज़ाद इत्तलात भी आ रही हैं, एक अमेरिका के अंदर भी बहस छिड़ी हुई है, फिर ऑब्वियसली जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बैनुल-अक़वामी एजेंसी हो या फिर मुख्तलिफ मीडिया जो आज़ाद मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान हमेशा इस मामले के ऊपर बड़ा मोहतात रहा है। आपके ख्याल में आगे मुस्तकबिल करीब में आप क्या कोई मुआहिदा होते हुए देखते हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, और उसकी हैयत क्या हो सकती है? पाकिस्तान उससे मुतल्लिक फिर क्या हिकमत अमली ले सकता है या होनी चाहिए? इसके अलीना बिल्कुल इम्कानात मौजूद हैं। जहाँ तक अब इस बहस का ताल्लुक है कि एक अफसूदा यूरेनियम की बड़ी मिकदार मौजूद है ईरान के पास, इसको रूल आउट इसलिए नहीं किया जा सकता कि ईरान पे हमला अचानक नहीं हुआ है। इस हमले के बारे में बहुत पहले से धमकियां आ रही थी कि जी ठीक हो जाओ, हम ये करने वाले हैं, 2 महीने दे दिए। तो जब किसी को इस तरह से कहा जाता है तो वो हद्दुल इम्कान कोशिश करता है कि अपने जो असासे हैं उनको जंग से महफूज रखने की कोशिश करे, और ईरान ने की होगी। दूसरी बड़ी उसूली बात है कि